پھر ہمارا یوٹیوب چینل سے بات اور میں ہوں آپ کے ساتھ کلیم لبٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عینی شاہ ثانیہ امریدگی کے، جو کہ امریدگی میں اس وقت موجود تھے جب ثانیہ امریدگی ہوا۔ احمد حسن رضوی صاحب، تو آئیے ہم احمد حسن رضوی صاحب سے امریدگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ کلیم اللہ بھائی، اللہ پاک کی کرم ہے۔ احمد بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ مریدکے میں موجود تھے جب مریدکے میں فائرنگ ہوئی، شیلنگ ہوئی، تو کیا حالات تھے اس وقت ادھر کے؟ حضور ہم مکمل طور پہ اپنے امیر معظم کے ساتھ مارچ میں موجود تھے۔ صبح کا ٹائم تھا 3:45 پہ۔ جی تو اس وقت انہوں نے انتہا کی شیلنگ کی، لاہور کی طرف سے بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد کی طرف سے بھی ہوئی گجرا والی جی سائڈ پہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ہماری مرکزی رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب بھی اسٹیج پہ، پہلے کیا ساری قیادت موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری مذاکرات کی ادھر موجود ہے، آپ ان سے جو کہیں گے ہم من ماننے کی تیار ہے، آپ شیلنگ بند کریں۔ جی تو انہوں نے تقریباً اس وقت تقریباً 10-15 منٹ کے اندر ہم لاہور والی سائڈ پہ فرنٹ میں موجود تھے، انہوں نے تقریباً 3-4 لاشیں گرا دی تھی اس وقت۔ جی تو ہم اس وقت بھی بالکل پرامن تھے، ہمارے پاس صرف وہ جو آپ نے آنسو گیس کے لگانے کے لیے ماسک وغیرہ تھے، ہم اس وقت پرامن تھے۔ ہمیں مرکزی کنٹینر پہ امیر محترم یہ بھی فرمایا کہ آپ نے پرامن رہنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو انہوں نے تو شدید شیلنگ کی دونوں طرف سے، اور سنیپر کے ذریعے بھی انہوں نے ہمیں ٹارگٹ بنایا۔ آپ ادھر موجود تھے اور اتنی فورس تعینات تھی، ہم نے ویڈیو میں دیکھی، تو آپ ادھر سے سیف کیسے باہر نکلے؟ اور اس طرح سے کہ انہوں نے بازاروں میں بھی فائرنگ شروع کر دی، بازاروں میں بھی، اور جو ادھر ان کے کمرے تھے گھروں کے اوپر انہوں نے، گھروں کے اوپر آپ نے انہوں نے بندے اتارے رات کے وقت۔ اور اس وقت اتنا جی گرم دھوپ تھا کہ ہم نے کہا کہ ہماری قیادت محفوظ ہو، ہمارے کارکن کافی زیادہ شہید ہو چکے تھے اس وقت، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ثانیہ کربلا دیکھ رہے تھے اس وقت۔ ہم نے پہلے یہ جی سنا تھا کہ خون حسین کی قسم یہی ارض کربلا لاکھوں جدید ہیں، یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ تو ہم تھے، 2018 میں بھی ہم دیکھ چکے تھے، 2021 میں بھی ہم دیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ملا شریف کے جلوس پہ جو حملہ ہوا ہم وہ بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے کی انتہا کی، اس کے بعد ہم نے پھر بازاروں میں بھاگنا شروع کیا، یعنی کہ اپنے امن کے لیے، اپنی کہلوں کے امان لینے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے بختر بند گاڑیاں چلانی شروع کر دی تھی، مرکزی کنٹینر جلا دیا گیا تھا۔ تو تو ہم امیر جس ٹی ایل پی دروازے آپ، پہ جی 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 جی، میں کہہ رہا ہوں کہ امیر ٹی ایل پی حافظ خان حسین رضوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو فائر لگا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو فائر لگا کیونکہ آپ اس وقت ادھر موجود تھے؟ جی میرے محترم صاحب گرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں ویڈیو میں، اور یہ کنفرم ہے اداروں کی طرف سے، جو پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ انہوں نے جاری کی تھی ہمارے بقول ہے میرے محترم کے اس کندھے مبارک پہ ایک فائر لگا ہے، لیکن اداروں کی رپورٹ کے مطابق ایک پولیس والا جنہوں نے اسے 7 بھائی سے ادھر سے اریسٹ کیا، 7 بھائی کو ادھر سے ایجنسی والے لے گئے، انہیں کہتے ہیں انہیں 3 فائر لگے ہیں، انہوں کا بقول ان جی کے ایک ٹانگ میں فیر لگا ہے، ایک کندھے پہ لگا ہے، ایک اور بتا رہے تھے ان کو 3 فیر، یعنی کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ انہیں مکمل جہاں بھی رکھا گیا ہے، انہیں مکمل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے، انہیں ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، اور 3 فیر لگے ہیں۔ صحیح۔ تو حافظ احمد حسین رضوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی کوئی فائر وغیرہ لگا یا وہ سیف ہیں؟ آپ قبلہ اکثر میر المجاہدین تو بیمار تھے جب آپریشن ہوا اس رات کی، ٹھیک ہے، 13 اکتوبر والے دن وہ بیمار تھے، اور انہیں ڈرپ وغیرہ لگی تھی کنٹینر کے اوپر بھی، جی اور ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی اس وقت، لیکن فیر لگنے کے حوالے سے، اور زخمی حالت میں تو وہ موجود تھے، لیکن فیر لگنے کے حوالے سے ہمارے پاس اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے، اور موجود یہی صورتحال ہے کہ آپ بالکل فیر لگنے سے خیریت سے ہیں، لیکن آپ بیمار اس وقت تھے، شدید علیل تھے اس وقت آپ۔ صحیح ہو گیا۔ تو کتنی شہادتیں آپ کی ہوئی ہیں مریدکے میں؟ اگر ہم اپنی جو اس وقت دیکھ چکے تھے شہادتیں، اور میں خود بذات خود میرے جو کپڑے تھے خون سے لت پت تھے، ہم نے تقریباً 50 کے قریب قریب میں نے خود شہادتیں ادھر کنٹینروں پہ، جو یعنی کہ امریکہ سے پہلے جو ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لاہور سے لے کر شاہدرہ پھر آگے جو ہوا ہے مریض کے پیچھے پیچھے کافی تعداد میں، یعنی کہ بقول ہے میرے محترم کی کنٹینر بھرا پڑا تھا زخمیوں سے، اور شہادتیں بھی ہماری ہو چکی تھی، ہم جنازے پڑھا چکے تھے۔
अगर जी, आप मुरीद के भी ले तो हमारी 1200 प्लस शातें इन्होंने की हैं। और मतलब 1200 प्लस आपकी बसों शायद हैं। हाँ, 1200 प्लस हमारी शातें हैं। और 3 जो 18-18 फुटे जो मस्जिद थे, ट्रक थे, वो 3 भर के लेके गए हमारी आँखों के सामने। सुबह के टाइम उस वक़्त हम उधर मौजूद थे। सही है। तो अभी तक पहले देखा जाए तो टीएलपी की जो क़यादत है, इनकी तरफ से ही एक बयानिया चलाया जा रहा था कि अमीर टीएलपी या फसाद हुसैन नदवी बिल्कुल सेफ है। अल्लामा खिज़र इस्लाम हो गया और दीगर जो रहनुमा हैं टीएलपी के, उन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल सेफ है। 3 माह बाद उनका बयानिया आता है कि वो अदारों के पास है, एजेंसियों की तहवील में है। तो ये क्या है कि उनको पहले मालूम नहीं था कि वो अदारों के पास है, क्योंकि वो भी तो उधर मौजूद थे? कलीमुल्लाह भाई, बात ये है कि अगर हमारी जो क़यादत है ना, वो बहुत आला ज़रफ़ की है, वो बहुत लंबी सोच रखती है। जो उन्होंने फैसला किया, अगर वो उस वक़्ती तौर पे जो हमारे जज़्बात थे ना, वरना अगर हमारे जज़्बात पे कंट्रोल कर सकती है तो हमारी क़यादत कर सकती है। और हमारे जज़्बात को उन्होंने शीशे के जालों में पिघला के रखा हुआ है, वरना जिस तरह हालात थे ना, अगर वो कॉल दे देते कि हमारे अमीर मोहतरम गिरफ्तार है, हमारे मेरे खुद के जो जज़्बात थे, पता नहीं हम क्या कर देते, मुल्क में क्या नुकसान होता, क्या ना होता, क्या ना होता। उन्होंने हमारे जज़्बात को कंट्रोल रखते हुए और वक़्त की सूरत-ए-हाल को देखते हुए, वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए, उन्होंने जो फैसला किया, हम अपनी क़यादत पे आँखें बंद करके इतबार करते हैं, जो उन्होंने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। सही। तो मरकज़ रहमतुल्लिल आलमीन भी अभी तक बंद है, इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट है, कब तक ये ओपन हो जाएगा? भई, बात ये है कि अगर ओपन करनी होती तो इन्होंने आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा था, कम से कम रमज़ान में ओपन कर देते। अगर जी, आज तक, आज से पहले, आज तो उन्होंने मस्जिद अक्सा भी यहूदियों ने बंद कर दी है ना, तार-तार तारे लगा कर। इससे पहले मस्जिद अक्सा खुली रह सकती है, इस्राइल नेतन्याहू रख सकता है खुली, तो मस्जिद रहमतुल्लिल बंद रही। और दूसरी मेन हमें जो तशवीश हो रही है कि ये पहले भी मुसलमान नहीं थे, हुकूमत बिल्कुल ये यहूदी एजेंट थे, यहूदी एजेंट है और यहूदी एजेंट ही रहेंगे। वो कोई भी हुकूमत हो, अगर इमरान खान के दौर हुकूमत देखिए तो उन्होंने भी पाकिस्तान की मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को निशाना बनाया था। उधर शहादतें की थी रमज़ान मुबारक के महीने में। अगर आज की देखा जाए तो इन्होंने आज भी मस्जिदें बंद की हुई हैं। बात ये है कि अगर इन्होंने मस्जिद खोलने का इनका इरादा हो ना, तो ये अदालत से, कोर्ट से जो हमारी दरख्वास्त है वो खारिज ना करवाते। वो दरख्वास्त जी। चलने देते। इन्होंने तो मस्जिद रहमतुल्लिल अलैह के हवाले से हमारी दरख्वास्त भी खारिज करवा दी। तो अहले सुन्नत व जमात के बड़े-बड़े उलमा इकराम हैं। जैसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की बात करें, अजमल रज़ा कादरी साहब की बात करें, और भी बड़े-बड़े नाम हैं। तो अभी जी, तक जी। उनका कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से। हालाँकि हम देख रहे हैं कि अलग वक़्त का ज़िक्र अहले हदीस हैं जो अल्लामा नासिर मदनी साहब, उनका मुख्तलिफ आए दिन कोई ना कोई बयान सामने आता है। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से, टीएलपी के हवाले से। तो ये बयान क्यों नहीं दे रहे अहले सुन्नत व जमात के उलमा इकराम? वजह क्या है? आप इस बारे में कोई ये कुछ बता सकते ये आप ना उनसे अगर आप मेरे से बेहतर वो आपको जवाब दे देंगे, वो क्यों नहीं दे रहे। लेकिन हमें ये यकीन है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान किबला मुफ्ती मुनिब्बर रहमान मदोजिल वाली से लेकर हमारे जितने भी अहले सुन्नत के उलमा किराम को उनकी हमदर्दी हमारे साथ मौजूद हैं, वो दुआएँ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये वो मुझसे बेहतर दे सकते हैं जवाब, लेकिन उनकी हमदर्दी हमारे साथ मौजूद है। मतलब दुआएँ कर रहे हैं आपके लिए? हाँ, वो दुआएँ कर रहे हैं। चलें तो सही है। तो आप आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई, हम आपके नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहेंगे कि भाई देखें, हक भी सामने है और कुफर भी सामने है। बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन लोग अपने इमामों के साथ उठाए जाएँगे। बात ये है कि हमने जिसको इमाम माना है ना, हमने क़यामत के दिन उसी के साथ उठना है। अगर हमने कन खड़िए, ये बात अक्सर अमीर मुजाहिद फरमाता है, कन खड़िए। और ये जो ताकि पोश वजीर आजम है ना, इसके साथ चलेंगे, या जो इधर एजेंट अभी जिनको बाबा जान ने बदवाएं दी थी वो जेलों में भुगत रहे हैं, उनके साथ चलेंगे, या जिन्होंने मूर्तियों पे दूध चढ़ाया, ठीक है, उन्हें दिन चलो। बात यही है कि क्यामत के दिन आप उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आज भी दीन के साथ खड़े हो जाए, वरना आप मुल्की हालात से और पूरी दुनिया के सूरत हाल से आगाह हैं। सब सोशल मीडिया आगाह है, या देख लें ये इस्लाम की तरफ कुफर किस तरह बढ़ रहा है और किस फखर से बढ़ रहा था। इन्हें घुमांड था, जरूर था कि पता नहीं मैं इस्लाम के साथ क्या करूंगा, लेकिन वल्लाहु अजीज ज़ुल्फ़िकार, मेरा मालिक बहुत बड़े बदले लेने वाला है। और हमने
सानिया करबला देख चुके हैं। हमारी आखिर में यही बात है कि भाई हम मर तो सकते हैं, लेकिन साध हुसैन रिजवी साहब और बाबा जान रहमा के घराने के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम हर वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े थे, साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। आपको भी दावत है कि दीन इस्लाम के साथ खड़े हो जाएं। जो इस्लाम की बात करे, आपको पता है इस्लाम के साथ बिल्कुल सही है और इस्लाम पे मुकम्मल तौर पे अमल कर रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाएं बस। सही। तो ये थे हमारे साथ अहमद हसन भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहनी शाह सानिया अमरीद के आपको इन्होंने आगाह किया उधर कितनी शहादतें हुई और मुकम्मल हवाला दिया फसाद और हसन हुसैन रजवीर के हवाले से भी। मजीद ऐसी वीडियो अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर ले। अपने मेजबान के लिए मुला भट्टी को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।